వెళ్ళిపోనండి. వెళ్ళొచ్చండి, మళ్ళీ పిలుస్తాను ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సంగీత్, శోభన్, అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. ఈ ప్రాజెక్ట్ మీకు హ్యూజ్ సక్సెస్ అందించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. నవంబర్ 19th నుంచి ZEE5లో స్ట్రీమింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో అందరూ కూడా ఆ రోజే చూడడానికి ట్రై చేయండి. అండ్ సబ్స్క్రిప్షన్ లేని వాళ్ళు డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేసుకుని చూడండి. ఎనీవేస్, సో ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా ఇప్పటిదాకా మనం మహేష్ మన సంగీత్ మాటలు వినేసాం కాబట్టి సిమ్రన్ని కూడా పిలిచేస్తే బాగుంటుంది కదా ఆన్ స్టేజ్. లెట్ మీ వెల్కమ్ అవర్ బ్యూటిఫుల్ సిమ్రన్ శర్మ ఆన్ స్టేజ్. సో ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ స్టోరీలో సిమ్రన్ పాత్ర ఎలా ఉండబోతోంది అనేది నవంబర్ 19th మనం కంప్లీట్గా చూసి తెలుసుకోవచ్చు. సో మనందరికీ ఉన్న డౌటే సిమ్రన్ కూడా అందులో ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు. మరి 25 lakhs ఏమయ్యాయని. ఎనీవే మనకు ఆన్సర్ రాదు, దాని గురించి అడగొద్దు. సిమ్రన్ ప్లీజ్. అందరికీ నమస్కారం. ఫేర్ వార్నింగ్, నాకు తెలుగు ఎక్కువ మంచిగా రాదు, కానీ నేను నేర్చుకుంటున్నాను. అంటే ఇప్పుడు ట్రై చేస్తాను. I just want to say that I'm truly so grateful to be a part of this project, because in the process of making Oka Chinna family story, I think we have all become an Oka Chinna family, and I feel blessed to be a part of that family. Firstly, of course, I definitely want to thank Niharika Garu. Thank you so much for finding me and making me Kirti. I feel like a producer is the spine of a project, and we have a very happy and beautiful and sweet one. So thank you for bringing so much energy and such a smile to set every time you came to visit us. I really want to thank Ramesh Garu also for always being on set and making sure everything ran smoothly, and we were always happy on set. Thank you, Ramesh Garu. Thank you, Mahesh Garu. Mahesh Garu is busy. He's not listening to me. Thank you so much, Director Saab, for believing and seeing your Kirti in me. Thank you, Mansa Garu. Thanks to both of you for creating this beautiful world and writing these beautiful characters and then giving them to us to play and trusting us with them. So from the little Telugu that I've learned, I just want to say, Nannu Nammi ee character ichinanduku chala thank you. Sangeet, I want to thank you next, because he's the co-actor I've shot most of my scenes with, and thank you so much for being so supportive and encouraging, and just always making sure I was in on all the inside jokes that were happening and translating what I didn't understand. So thank you so much for that. And all that you say about me, likewise, you're so hardworking yourself. Thank you so much for that inspiration. I really want to thank PK Garu for the beautiful music that you've given us. It brings the entire series to life. Thank you so much. Naresh Garu, and so I just want to say, working with actors like Naresh sir and Tulsi ma'am, it's just, I was, as a new actor and so new to the industry, I was hesitant and very nervous about what I should say, what I should do. But I think that's the quality that makes them who they are, that they completely made me feel so comfortable. And it was just, there are people who, even when they're not saying anything or you're not speaking to them, just being around them and just watching them is a learning experience. So thank you so much, sir. Thank you for being a part of the show, and thank you for being so warm and nice. I'm out of words, but I would finally like to say thank you, Varun sir, for coming. I was just saving the big one for the end. Thank you so much for gracing us with your presence. It's so, so special. I was just the other day, I was watching songs from Fida, and it's just very great to watch, actors like you and learn. And
I'm just very, very thankful to every person who's a part of OCFS, because we are the ones, the actors are the ones who show on the screen. But I think every person, and I'm sure I've forgotten a lot of names, I don't have a list like Sangeet, I should have gotten one. But I just want to say that everybody, I'm sorry if I've missed out on any names, thank you so much, because without you, we wouldn't look half as good. And that also reminds me, when I said we wouldn't look half as good, thank you Raj Garu for making us look good on screen. Thank you so much. Thank you Z5 for giving us a platform to reach the audiences. So a big, big, big thank you to everyone. And I just want to say to all the people who are watching this even from their homes that Oka Chinna Family Story is a whole package. It has romance and comedy and suspense, and you'll definitely enjoy watching it. Chinna Pedda Andaru Kalisi Kurchoni Chudochu. So I hope you enjoy it, and I hope you love and accept Kirti and Simran, and I hope you enjoy watching it as much as we enjoyed making it. Thank you so much. దాట్ వాజ్ వండర్ఫుల్ సిమ్రన్. చాలా క్యూట్గా చక్కగా తెలుగు మాట్లాడుతున్నారు. మీరు ఇంకొంచెం కాన్ఫిడెంట్గా మాట్లాడేయచ్చు. ఐ థింక్ కొంచెం భయపడ్డారు అంతే కదా. I mean, ఇఫ్ యూ మేక్ మిస్టేక్స్ అని భయం వేసింది, Yes. బట్ స్టిల్ షీ స్పీక్స్ వెరీ గుడ్ తెలుగు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ I సిమ్రన్. tried. Thank you. ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. ఓకే, సో ఇందాకే సిమ్రన్ చెప్పినట్టుగా తెర మీద కనిపించే యాక్టర్స్ మాత్రమే కాదు, తెర వెనుక కనిపించే టెక్నీషియన్స్ కూడా ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళ పనితనం కూడా డెఫినెట్గా ఒక సినిమా కానీ కోర్స్ వెబ్ సిరీస్ కానీ దేనికైనా ఏ అవుట్పుట్కైనా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అలా ఈ చిత్రానికి డిఓపిగా చేసినటువంటి రాజు ఎడ్రోల్ గారిని ఇప్పుడు స్టేజ్ పైకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. అండ్ వండర్ఫుల్ మ్యూజిక్ అందించిన పీకే గారిని వేదిక పైకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. రాజు ఎడ్రోల్ గారు అండ్ పీకే దండి గారు, కెన్ వీ హ్యావ్ యూ ఆన్ స్టేజ్? ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ స్టోరీ, డెఫినెట్గా చిన్న ప్రాజెక్ట్ మాత్రం కాదండి. ఇంత మంచి మంచి టెక్నీషియన్స్, చాలా పేరొందిన టెక్నీషియన్స్ కూడా ఈ చిత్రానికి వర్క్ చేయడం జరిగింది. సో నౌ వీ హ్యావ్ ది సినిమాటోగ్రఫర్ అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆన్ స్టేజ్. సో రాజు గారు, ప్లీజ్. All right. First of all, thank you for everyone coming here. Also, especially wanted to thank Nehar Garu for the opportunity, and especially and again Mahesh Bro and Mansa Garu. They given me an opportunity to work with this project. I'm very privileged, and also wanted to thank Naresh Garu and other big artists who have worked, and I'm so blessed to be in this project. One thing I want to tell that for this project, like, I can really assure the performance, Sangeet Bro and Tulsi Madam, Get Up Sinu Garu, Naresh Garu, definitely you're going to watch completely, without missing any episodes. You're going to complete. That assurance I can give. But coming back to thanking everybody, Simran, the entire directional team, meet the artists if I missed anyone. I also might want to thank my team for helping me out to finish this project. And once again, Nehar Garu and Mahesh Garu for giving me this. Also, Varun Tej Garu for coming and gracing this occasion. Thank you. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎస్, పీకే గారు ప్లీజ్. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన మెగా ప్రిన్స్ వరుణ్ తేజ్ గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్. అండ్ ఐడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ నిహారిక గారు. నవ్వకండి, మర్చిపోతున్నాను. ఓకే, సో బేసిక్గా మనం ముందు ఒక ప్రాజెక్ట్ చేసాం, కానీ 3 songs ఉండి 3 hours కంటెంట్కి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేయాలంటే ఫస్ట్ నాకే నమ్మకం లేదు నేను చేయగలనా లేదనేది. అలాంటిది నన్ను నమ్మి ఛాన్స్ ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. మీ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టని అనుకుంటున్నా. సో ఇంకా కమింగ్ టు మై డైరెక్టర్, మై డియర్ ఫ్రెండ్ మహేష్ ఉప్పల, చాలా బాగా చేశాడు. సో ఫ్రెండ్ అని చెప్పకూడదు కానీ మీరే చూస్తారు, యూ హ్యావ్ టు వాచ్ ఇట్ టు విట్నెస్ దట్. అండ్ రమేష్ గారు, అతను చూసి ఎందుకో నాకు ఫ్యామిలీ మెంబర్లా అనిపిస్తుంది. సో ముందు నుంచి మనం
ట్రావెల్ అవుతున్న ముందు ప్రాజెక్ట్ అదంతా నాకు హోమ్ ప్రొడక్షన్లో అనిపిస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు. సో ఏదో నేను ఇంట్లో కూర్చొని డెమో సాంగ్స్ చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అలానే ఉంది, ఏదో వేరే వాళ్ళకి వర్క్ చేస్తున్నా ఫీలింగే లేదు ఫస్ట్ టైం చేసినట్టు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. అండ్ ప్రాజెక్ట్ గురించి చెప్పాలంటే ఒక చిన్న చెప్తాను నేను, ఏదో బాగుంది మాది అన్నట్టు చెప్పకుండా. బేసిక్గా ఓటీటీ ఇప్పుడు లాస్ట్ 2 yearsలో ఎలా ఉందో మనందరికీ తెలిసిందే. అంటే ఇప్పుడు టీవీలో మనం ముందు చాలా ఛానల్స్ మారుస్తున్నట్టు వేరే ఒక్కొక్క సినిమా ఒక్కొక్క దాంట్లో ఉంటుంది చూస్తున్నాం. కానీ అప్పటికి కూడా మనకి ఏదైనా ఫిల్మ్ నచ్చితే లేదంటే వెబ్ సిరీస్ ఏమైనా నచ్చితే కేవలం దానికోసమే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటున్నాం. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నచ్చినట్టయితే విల్ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఆల్సో అంటే ఐ విల్ ఫీల్ లైక్ ఇట్స్ వర్త్ ఇట్. మా ఈ చిన్న ఫ్యామిలీ స్టోరీ కూడా అలానే ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను. ఖచ్చితంగా అలానే ఉంటుంది. ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ దట్. ఎందుకు అంటే స్క్రిప్ట్ అవ్వచ్చు, స్టోరీ లైన్ అవ్వచ్చు, డైరెక్షన్ అదిరిపోయింది, అండ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ అయితే ఎవరికాలు రెచ్చిపోయారు యాక్చువల్లీ. అండ్ మన రాజు గారు అయితే విజువల్స్ సూపర్ ఉన్నాయి. అండ్ మ్యూజిక్ వచ్చేసరికి నేను బాగానే చేశాను అనుకుంటున్నా, అది మీరే చెప్పాలి చూసిన తర్వాత. అండ్ ఇంకేమైనా మర్చిపోయానా? సో దట్స్ ఇట్ అండి. మేబీ చాలా చెప్పాలనుకున్నాను కానీ మర్చిపోయాను. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ప్లీజ్ ఇట్స్ కమింగ్ ఆన్ 19th of this month. Please watch it and subscribe to Z5 and enjoy the show. Thank you. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అందుకే సంగీత్ లాగా నాలాగా ఒక లిస్ట్ పట్టుకుని తిరుగుతూ ఉండాలి, మర్చిపోకుండా ఉండాలంటే, అంతే కదా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పీకే గారు అండ్ రాజు గారు. ఓకే, సో ఇప్పటి వరకు మనం ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ స్టోరీకి సంబంధించిన టీమ్ మెంబర్స్ మాటలు వింటూ ఉన్నాము. వాళ్ళు చాలా విషయాలు చెప్తూ వచ్చారు Z5లో 19th రిలీజ్ కాబోతున్న ఈ వెబ్ సిరీస్ గురించి. అయితే ఇట్స్ టైమ్ టు లిసన్ టు అ వండర్ఫుల్ సాంగ్ ఫ్రమ్ ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ స్టోరీ. మరి స్పెషల్ సాంగ్ని స్పెషల్ గెస్టే లాంచ్ చేయాలి కాబట్టి ఐఎమ్ హియర్. సో వరుణ్ తేజ్ గారు, సో రిక్వెస్టింగ్ యూ టు లాంచ్ దట్ స్పెషల్ సాంగ్ ఫ్రమ్. Launch the song Ore Mahesha. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మహేష్ డాన్స్ టీమ్. మహేష్ డాన్స్ టీమ్ అనే పేరుతో మహేష్ని కూడా స్టేజ్ పైకి లాక్కొస్తారు అనుకున్నాను, అలాంటిది ఏమీ జరగలేదు. కొంచెం చూద్దాం, స్టేజ్ పైన వచ్చాక ప్లాన్ చేద్దాం. ఓకే, ఎనీవే సార్, ఇందాక చెప్పినట్టుగా సినిమాలో మహేష్ క్యారెక్టర్ కష్టాలన్నింటినీ ఒక పాటలోకి కుదించి మనకి ఈ సాంగ్ని అందించినట్టు అనిపించింది. ఇంత అద్భుతమైన లిరిక్స్ని అందించిన శ్రీమణి గారిని ఇక స్టేజ్ పైకి ఇన్వైట్ చేసేద్దాము. లెట్ మీ వెల్కమ్ అవర్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ లిరిసిస్ట్ శ్రీమణి గారు ఆన్ స్టేజ్. శ్రీమణి గారు వచ్చారని నా కబురు, కానీ ఎక్కడా కనిపించటం లేదు. ఓకే, శ్రీమణి గారు ఓకే, ప్రస్తుతానికి నాకు కనుచూపు మేరలో ఎక్కడా కనిపించట్లేదు కాబట్టి ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా శ్రీమణి గారు ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడు స్టేజ్ పైకి పిలుద్దాం. బట్ దానికంటే ముందు ఈ సినిమాని, ఈ ప్రాజెక్ట్ని, ఓకే ఈ వెబ్ సిరీస్ని, ఎవరికి వెబ్ సిరీస్ అని రావట్లేదు, ఎనీవేస్ ఈ వెబ్ సిరీస్ని, ఈ కాంటెంట్ని ఇంత అద్భుతంగా ప్లాన్ చేసి మనందరం రిలేట్ అయ్యే విధంగా ఈ ప్రాజెక్ట్ని మన ముందుకి Z5లో November 19th రిలీజ్ చేయబోతున్నా మన డైరెక్టర్ని పిలిచేద్దాము ఇప్పుడు స్టేజ్ పైకి. మహేష్ ఉప్పాలా గారిని స్టేజ్ పైకి ఇన్వైట్ చేద్దాము. లెట్ మీ వెల్కమ్ మహేష్ ఉప్పాలా గారు ఆన్ స్టేజ్. సో ఇప్పుడు డైరెక్టర్ మహేష్ ఉప్పాలా గారు వస్తూ ఉండగానే ఈ రైటర్స్ డ్యూయో ఒకేసారి స్టేజ్ పైన ఉంటే బాగుంటుందని అనిపిస్తుంది కాబట్టి మానస శర్మ గారిని కూడా ఇప్పుడు వేదిక పైకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. సో ఈ కాంటెంట్, ఈ మొత్తాన్ని కూడా క్రియేట్ చేసింది వీళ్ళిద్దరూ కలిసి క్రియేట్ చేశారు కాబట్టి సో ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరిని ఆన్ స్టేజ్ మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాము. వెల్కమ్ మానస గారు. ఎస్, సో స్టార్ట్ చేయండి మహేష్ గారు. హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. వరుణ్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అంతగా అంత పెద్ద లిస్ట్ లేదు, ఆల్రెడీ సంగీత్ అన్నీ చెప్పేశారు. బట్ టు స్టార్ట్ విత్, యాక్చువల్లీ మాదొక చిన్న ఊరు కొడకన్లా, అసలు సినిమాకి సంబంధం లేదు. అలాంటి వాడిని ఇక్కడ నిలబడ్డానంటే ఒకే ఒక రీజన్ నిహారిక గారు. నేను ఎప్పుడు నాకు ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం కూడా రాదు నిహారిక గారు, బట్ మేబీ నాకు సింపుల్గా చెప్పాలంటే అలా చెప్పగలిగాను నేను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నేననే కాదు, ఇక్కడ ఉన్న చాలామంది కొత్త వాళ్ళు, పీకే కావచ్చు, మ్యూజిక్ కావచ్చు, మాన్స కావచ్చు, ఇంకా చాలామంది వెరీ న్యూ టెక్నీషియన్స్ కావచ్చు, ఎవ్రీవన్ ఎంకరేజ్ చేసి మా అందరిని ఇక్కడ నిలబడడానికి ఛాన్స్ ఇచ్చినందుకు నిహార్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. అండ్
ఇంకెన్నిసార్లు థ్యాంక్స్ చెప్పినా నాకు సరిపోదనిపిస్తుంది, బట్ నాకు వేరేలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం రావట్లేదు. అండ్ కమింగ్ టు అందరూ డిఓపి కావచ్చు, మ్యూజిక్ కావచ్చు, మాన్స కావచ్చు, లైక్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ చిన్న సార్ కావచ్చు, శ్రీమణి సార్ కావచ్చు, లైక్ మన రమేష్ సార్, లైక్ ఎవ్రీవన్. అంటే మేము స్టార్ట్ అయినప్పుడు మా అందరూ షార్ట్ ఫిల్మ్ బ్యాచ్ అంటారు మా అందరినీ. కానీ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ పీపుల్ హెల్ప్ ఇచ్చి, లైక్ సపోర్ట్తో, లైక్ రమేష్ సార్ కావచ్చు, లైక్ చిన్న సార్ కావచ్చు, అందరినీ మాకు సపోర్ట్గా ఇచ్చి ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి లైక్ తను ఫస్ట్ స్టెప్ తీసుకున్నారు. కాబట్టే ఇప్పుడు మీరు November 19th రోజు చూసి ఎంత బాగుందనన్నా దానికి ఫస్ట్ స్టెప్ మాత్రం నిహారిక గారే. అండ్ ఐ థ్యాంక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇలా అవ్వడానికి ప్రతి టెక్నీషియన్, ప్రతి లైట్ ఆఫీసర్ కావచ్చు, ప్రతి పర్సన్ కోవిడ్ టైంలో కూడా అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో కూడా 27 డేస్లో అయ్యేలా జరిగింది అంటే మాత్రం ప్రతి ఒక్కరు హెల్ప్ చేశారు కాబట్టి, ప్రతి ఒక్కరు సపోర్ట్ చేశారు కాబట్టే జరిగింది. అండ్ అందరూ 27 డేస్ చాలా తక్కువ డేస్లో చేశారన్నారు. దానికి మెయిన్ రీజన్ మా డైరెక్షన్ టీం రవి సార్ అండ్ రమేష్ సార్ కూడా. ఎందుకంటే అందరూ కోవిడ్ టైం ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా విత్ ఇన్ టైంలో జరగాలి, ప్లాన్ జరగాలని చెప్పేసి చాలా లైక్ పర్ఫెక్ట్గా చేసాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ కమింగ్ టు ద ఎడిటర్ ప్రవీణ్పూడి సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఇంత బ్యూటిఫుల్గా కట్ చేశారా, నేనైనా తీసిన నాకే ఎంత హ్యాపీ అనిపించింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఎవ్రీ వన్, ఎడిటింగ్ టీం కావచ్చు, డైరెక్షన్ టీం కావచ్చు, అందరికీ థ్యాంక్స్. లైక్ కెమెరా వెనుక కనిపించని ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో కెమెరా ముందు కనిపించే వాళ్ళ దగ్గరికి వస్తే నరేష్ సార్ మీ గురించి చెప్పేంత పెద్దవని అయితే కాదు సార్. అసలు మేబీ చెప్పడానికి కూడా నాకు మాటలు రావట్లేదు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. మీరు ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది నేను చెప్పడం కన్నా November 19th చూసి వాళ్ళు చెప్తే నేను వినాలనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. తర్వాత తులసి మ్యామ్ ఈ కథకి మదర్ రోల్ మేబీ November 19th తర్వాత చూసిన తర్వాత అరే తులసి మ్యామ్ కాకుండా ఇంకెవరు పెట్టినా వర్క్ కరెక్ట్ కాదు అన్న ఫీలింగ్ క్రియేట్ చేసేలాగా మీరు చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. మేబీ మీరు సంగీత అన్నట్టు, సారీ సిమ్రన్, దీనికి ఖచ్చితంగా ఫీమేల్ లీడ్ మాత్రం తులసి గారు అని తులసి మ్యామే అని అందరూ అనేలా చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. అండ్ గెటప్ సీన్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అంటే రిలీజ్ షూట్ చేసేటప్పుడని కాదు, షూట్ చేసిన తర్వాత కూడా, ఈవెన్ మనం మార్నింగ్ కావచ్చు, నిన్న కావచ్చు, మేబీ ఫ్యూ థింగ్స్ నాకు చెప్పడం కూడా రాదు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ ఎవ్రీ స్టెప్ యూ టుక్ ఫర్ అస్. ఇది జనాల్లోకి వెళ్ళాలని చెప్పి మీరు ఆలోచించిన ప్రతి ఆలోచన, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అండ్ టెంపర్ వంశీ సార్ కావచ్చు, వీరశంకర్ సార్ కావచ్చు, ప్రేమ్ సాగర్ గారు కావచ్చు, ప్రమీల గారు కావచ్చు, రూపలక్ష్మి మ్యామ్ కావచ్చు, ఎవరైనా సరే ప్రతి ఒక్కరు ఈ వెబ్ సిరీస్లో November 19 తర్వాత ఈ ఆర్టిస్ట్ని తీసి ఇంకో ఆర్టిస్ట్ పెట్టడం అనేది ఇంపాసిబుల్ అన్నట్టుగా చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ కమింగ్ టు సిమ్రన్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. జనరల్గా అసలు తెలుగు నేర్చుకోవడం కష్టం వేరే లాంగ్వేజ్ వాళ్ళకి, కానీ మీరు ప్రతి డైలాగ్ నేను హిందీలో చెప్తాను, వేరే డైలాగ్ చెప్తాను కాకుండా యూ మేడ్ షూర్ దట్ ప్రతి డైలాగ్ ప్రాక్టీస్ చేసి వచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ సంగీత్ నేను ఎక్కువ మాట్లాడను, November 19 అందరూ మాట్లాడతారు నీ గురించి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ అందరికీ డ్రీమ్ ఉంటుంది, నా డ్రీమ్ మీరు అందరు కలిసి ట్రూ చేశారు. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ హోప్ఫుల్లీ ఆపర్చునిటీ అనేది వచ్చింది. ఐ థింక్ ఆపర్చునిటీ కన్వర్ట్ అయిందో లేదో ఈవెన్ ఈరోజు నేను చెప్పకూడదు, November 19 మీరందరూ చెప్పాలి. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అండ్ నాకు స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకుంటే చైతన్య సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎందుకంటే కట్ చేసిన ప్రతిసారి చైతన్య గారిని చూడండి సార్ అని చెప్పి ఫీడ్బ్యాక్ కోసం, ఎందుకంటే ఒక 3rd person చెప్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి ప్రతిసారి అడిగేవాడిని. కానీ ఓపికతో ప్రతి చూసి ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చేవారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అండ్ ఇంకెవరైనా మిస్ అయ్యంటే సారీ. రవి సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నా డైరెక్షన్ టీం అందరికీ థ్యాంక్ యూ, పేరున థ్యాంక్ యూ. ఈ వెబ్ సిరీస్ అవ్వడానికి, అండ్ అగైన్ వెబ్ సిరీస్ సినిమా రేంజ్లో చేశాం కానీ వెబ్ సిరీసే, ఒక్కొక్క స్టెప్కి ఎవరెవరు హెల్ప్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి నా సిన్సియర్ థ్యాంక్స్.
అండ్ జస్ట్ వన్ వర్డ్, ఇంకొక వర్డ్ చెప్పాలంటే నా నా తల్లిదండ్రులకు సారీ చెప్పాలి. ఎందుకంటే నేను ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీని, నేను మా పేరెంట్స్ చెప్పకుండా రిజైన్ చేసి మరీ సినిమాలు వెంటబడ్డాను. వాళ్ళకి ఇప్పటివరకు నేను ఏం చేయలేదు. మేబీ ఇప్పుడు వాళ్ళు స్క్రీన్లో చూస్తున్నారేమో. మేబీ దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఐ డిడ్ ఫర్ దెమ్. మేబీ వాళ్ళు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నా పేరెంట్స్కి నేను ఇంతకన్నా ఏం చేయలేనేమో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మహేష్ గారు, ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన లైన్ విన్నాక మాకు ఎక్కడ సింక్ కుదరట్లేదు. ఆ మహేష్కి ఈ మహేష్ గారికి ఎక్కడబ్బా అని అనిపిస్తుంది. ఎనీవేస్ మానస ప్లీజ్. ఆ మహేష్కి నాకు లింక్ ఏంటంటే మా రాసిన ఓన్లీ రే ఆఫ్ హోప్ మానస ఇప్పుడు చెప్పాలి. మహేష్ గారికి మహేష్కి ఏమిటి సిమిలారిటీస్, రియల్ లైఫ్లోంచి ఎంతవరకు వచ్చింది మీరే చెప్పాలి మాకు ప్లీజ్. సెంటర్ ఆఫ్ దిస్. నిహారిక కొనిదేల గారు, నేను ఈ స్టేజ్ మీద మాట్లాడాలనుకున్న ఫస్ట్ పదం. నా పేరు మాన్స అండ్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ శ్రీకాకుళం. డైరెక్టర్ అవుదామని వచ్చాను అండ్ షీ ఈజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ హూ కంప్లీట్లీ బిలీవ్డ్ ఇన్ మీ ఇన్ ద ఎంటైర్ వరల్డ్. అస్సలు ఒక్క డౌట్ కూడా పెట్టుకోకుండా షీఈ్ లైక్ ఐ డోంట్ నో ఎందుకో కానీ ఫ్రమ్ డే వన్ షీ బిలీవ్డ్ ఇన్ మీ. సో థ్యాంక్ యూ నిహారిక గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ షీ నోస్ వాట్ ఐ వెంట్ త్రూ. సో అండ్ ఈ ప్రాజెక్ట్లో మమ్మల్ని గైడ్ చేయడానికి నిహారిక గారు చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళతో మమ్మల్ని అసోసియేట్ చేశారు. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ నరేష్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ ఎంకరేజింగ్ అస్ సో మచ్. అండ్ తులసి మ్యామ్, రమేష్ సార్ ఫర్ బీయింగ్ వెరీ సపోర్టివ్. అండ్ ఐ థ్యాంక్ ఎవ్రీ వన్. సో మేము ఇక్కడ ఉన్నాము అనంటే ఇట్స్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ నిహారిక గారు అండ్ పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్. దట్స్ ఆల్ ఇన్ మై మైండ్ రైట్ నౌ. నాకు ఇంకా ఏం కూడా గుర్తు రావట్లేదు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఇది ప్రాజెక్ట్ ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అవ్వడానికి ది ఎంటైర్ డైరెక్షన్ టీమ్, రాజు గారు, ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్, విద్యా, కాస్ట్యూమ్స్, ఎవ్రీవన్ పుట్ ఇన్ దేర్ ఎఫర్ట్స్ and helped us a lot. ZEE5, after Niharika garu, they trusted in our project. Thank you so much ZEE5, Anu ma'am, Padma ma'am, Radha ma'am, Sadhika ma'am, and especially Prasad sir. He trusted us from day one. Thank you so much. Thank you everyone, whoever is here and who participated in OCFS. And my biggest pillars of strength, of course, after Niharika garu, is Mahesh, మా అమ్మ నాన్న, మా అన్నయ్య యశు, గాయత్రి. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. థ్యాంక్ యూ వరుణ్ తేజ్ సార్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్. November 19th OCFS కష్టపడి చేసాం. స్టోరీ చాలా బాగుంటుంది, ప్లీజ్ వాచ్. అండ్ ఐఎమ్ మాన్సా, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ శ్రీకాకుళం. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ నిహారిక గారు ఐఎమ్ హియర్. అండ్ నాలాంటి చాలా కొత్త మంది ఇండస్ట్రీకి రిలేటెడ్ లేకుండా ఒక ఆస్పిరేషన్తో వచ్చేవాళ్ళు ఖచ్చితంగా చాలామంది ఉంటారు. ఫ్రమ్ పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్ అండ్ ఫ్రమ్ నిహారిక గారు, షీ క్రియేట్స్ ఆపర్చునిటీస్. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ప్లీజ్ వాచ్ OCFS on ZEE5 on November 19th. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ప్లీజ్ మహేష్ గారు. సారీ టు యాడ్, సారీ టెన్షన్లో మర్చిపోయాను నేను. లైక్ థ్యాంక్ యూ ZEE5. ఫస్ట్ నేను స్టోరీ నరేట్ చేసినప్పుడు నిహార్ గారి తర్వాత అనురాధ మ్యామ్ అండ్ ప్రసాద్ సార్. ఫస్ట్ నిహార్ గారు ఎంత సపోర్ట్ చేశారో, నన్ను ఎప్పుడు డౌట్ చేయని ఇద్దరు వ్యక్తుల్లో వీళ్ళు కూడాను. అండ్ లేటర్ రాధా మ్యామ్ కావచ్చు, సాధిక మ్యామ్ కావచ్చు, వీళ్ళందరితో మేము ట్రావెల్ అవుతున్నాం లైక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్. ప్రసాద్ సార్ థ్యాంక్ యూ, అనురాధ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్ ఫర్ ట్రస్టింగ్ అస్. అండ్ November 19th ZEE5లో చూడండి అండ్ everyone will love it. Thank you so much. Sorry. Thank you. Mahesh garu and Manasa garu, please stay back on stage. Sorry. Yeah, Manasa Sangeet garu. bro, I'm so sorry. I was just dazed. Sangeet, he's the main lifeline of the project and also our entire team. He's a great performer. You'll love him. We all love you. I'm so sorry. I was just dazed. Thank you for being a part of, very important part of this project. And also Simran, you guys know me. I'm very, thank you. మీ ఇద్దరిని వేదిక పైనే ఉండవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. ప్లీజ్ స్టే బ్యాక్ ఆన్ స్టేజ్. అండ్ నౌ రిక్వెస్టింగ్ గెటప్ సీను గారు టు ప్లీజ్ జాయిన్ ద స్టేజ్ వన్స్ అగైన్.
And Simran, can we have you on stage once again? Sangeet, please. And మన అమ్మమ్మని కూడా వేదిక పైకి పిలిచేద్దాము. ప్రమీలారాణి గారు వేదిక పైకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. నిహారిక గారు, కెన్ వీ హ్యావ్ యూ ఆన్ స్టేజ్ వన్స్ అగైన్. అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ పీకే గారు, సినిమాటోగ్రాఫర్ రాజు గారిని వేదిక పైకి మరొకసారి, ఎడిటర్ ప్రవీణ్ పూడి గారిని వేదిక పైన జాయిన్ అవ్వాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. అండ్ ఆ డైరెక్టర్ చిన్న గారు, ఇది పేరుకే ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ స్టోరీ అని అన్నారండి, బట్ ప్రాజెక్ట్ మాత్రం డెఫినెట్గా పెద్దది. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ పెద్ద పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్స్కి వర్క్ చేసిన టెక్నీషియన్స్ వర్క్ చేశారు, ఎన్నో వండర్ఫుల్ సూపర్ సక్సెస్ఫుల్ ఫిల్మ్స్లో యాక్ట్ చేసిన యాక్టర్స్ యాక్ట్ చేశారు. పాత్ర కానీ ప్రాజెక్ట్ కానీ చిన్నదా పెద్దదా అని ఆయన ఎప్పుడూ చూసుకోలేదు. ఏ పాత్ర అయినా తన అవసరం ఉంది అనుకుని మేకర్స్ పిలిస్తే చాలు, డెఫినెట్గా వెళ్ళి దానికి 100% న్యాయం చేసి ఆడియన్స్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆయనే నరేష్ గారు. లెట్ మీ వెల్కమ్ నరేష్ గారు ఆన్ స్టేజ్. యాక్చువల్లీ నరేష్ గారిని, వరుణ్ తేజ్ గారిని అలా చూస్తుంటే మాకు తొలి ప్రేమ గుర్తొస్తుంది. లేదు మీరు ఉండండి, మాకు ఆ సీన్స్ అలా కళ్ళ ముందు కదులుతున్నాయి. నరేష్ రావాలి, నరేష్ గారిని రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. చైతన్య గారిని కూడా ఫోటో ఆప్ కోసం రిక్వెస్టింగ్ టు ప్లీజ్ జాయిన్ ద స్టేజ్ వన్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే, 1 సెకండ్. మీరు ఇది అయిపోయింది కదా? ఓకే, అయితే సో ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా ఇవాళ మన ఈవెంట్కి చిట్టి చెల్లెల్ని కంగ్రాచులేట్ చేయడానికి, బెస్ట్ విషెస్ అందించడానికి ఇక్కడికి వచ్చేసిన మన గణిని కూడా ఆన్ స్టేజ్ పిలిచేద్దాము. లెట్ మీ వెల్కమ్ అవర్ వెరీ ఓన్ వరుణ్ తేజ్ గారు ఆన్ స్టేజ్. Requesting everyone to please take a step forward for the photo op. Sound తక్కువ చేయండి ప్లీజ్. ఓకే, బాలు, ఆ బాలు కాదని అర్థమైంది. రండి కొంచెం ముందుకి. ఇందాక స్కిట్లో మమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేశారు, బట్ ఇప్పుడు గెటప్ సీను గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. సెంటర్ ఆఫ్ ది స్టేజ్ అండి. అందరికీ నమస్కారం అండి. చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఇప్పటివరకు ఏదైనా వెబ్ సిరీస్ చేయలేదని వచ్చిన ఇది ఉండేదన్నమాట.
ఆ వెళితే నాకు ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ స్టోరీలో ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్గా జాయిన్ చేయించుకొని దీంట్లో నన్ను చాలా చక్కగా చేయించుకున్నారు మహేష్ గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్స్ అలాట్ అండి. అండ్ అలా మా నిహారిక గారు పూర్తిగా పరిపూర్ణంగా మారిపోయిన ప్రొడ్యూసర్గా ఇందాక నాకు కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నాను. ఒక చిన్న స్కిట్లో సంతకం పెట్టండి నిహారిక కొన్ని సంతకం పెట్టండి అంటే అక్కడ కూడా ఆలోచించి ఏదో పిచ్చి సంతకం పెట్టారు. సో దట్ షోస్ మీరు పూర్తిగా ఒక ప్రొడ్యూసర్లో మారిపోయారని కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ అలాగే సంగీత్ గారు నాకు బాగా నచ్చిన యాక్టర్. ఆయన్ని నేను లొకేషన్లో చూసినప్పుడు ఆయన పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉంటే నాకు ఈజ్ చూసి నాకు నిజంగా నాకు చాలా షాక్ అయినండి. చాలా మంచి ఈజ్ ఉంది, సూపర్ యాక్టర్, ఫ్యూచర్లో పెద్ద యాక్టర్గా పేరు తెచ్చుకుంటారు మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అండ్ అందరికీ పేరు పేరు నరేష్ సార్, మీతో వర్క్ చేసే కాంబినేషన్ చేసే అవకాశం రాలేదు సార్ నాకు, బట్ రంగస్థలం చేశాను సార్. ఆఫ్టర్ దట్ దీంట్లో ఈ ఫ్యామిలీ స్టోరీలు నన్ను కలుపుకున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అంటే పేరు పేరున ప్రమీలమ్మ గారికి అందరికీ అండ్ మానస గారు థ్యాంక్ యూ అండి. నేను కూడా ఫ్రమ్ శ్రీకాకుళం అండి. ఈవెన్ నేను లొకేషన్లో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు పోల్చుకోలేదండి. ఒకరోజు ఒకసారి మాస్క్ తీయగానే ఎవరు ఈవిడ అనగానే అన్ని డేస్లో మొత్తం మాస్క్ పెట్టుకున్నారు. ఇప్పుడు కూడా చిన్న డౌటే మానస గారు కాదని అలా అనమాట. అండ్ అలాగే ఒక 5-6 డేస్ పిలిచారు. పిలిచిన తర్వాత ఒక బట్టలన్నలు పెట్టి కాస్ట్యూమ్స్ అని పెట్టి పట్ట మనం మూవీని ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో చూస్తాం చేశారండి. అలా చేశారు షూటింగ్ మహేష్ గారు. పరిగెట్టిచ్చారనమాట క్యారవాన్కి లొకేషన్ 27 డేస్ అందుగా కంప్లీట్ అయింది. ఇప్పుడు నాకు అర్థమైందండి. సూపర్ వర్క్ అండి, ఫెంటాస్టిక్. అండ్ సిమ్రన్ గారు ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అండి. ఫ్యూచర్లో మంచి పేరు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. మా గనే అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్స్ అలాట్ అన్న. మీరు రాకతో ఒక కళ వచ్చింది, ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ స్టోరీకి ఒక గని దొరికింది మాకు ఇప్పుడు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న. అండ్ జీ5లో ఈ November 19 రాబోతుంది మా ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ స్టోరీ, చూసి బ్లెస్ చేయండి. అండ్ ఈవెంట్ ఆర్గనైజ్ చేసిన శ్రేయస్ మీడియా వారికి అండ్ మీడియా వారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్స్ అందరికీ పేరు ఎవరి పేరు మర్చిపోయింటే రాజా గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్, అనురాధ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. అండ్ జీ5లో November 19 ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ స్టోరీని బ్లెస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్స్ అలాట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీను గారు. యాక్చువల్లీ ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ స్టోరీకి ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ ఇక్కడికి వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది. మీ ముగ్గురిని ఒక చోట చూస్తుంటే చాలా బాగుంది.